प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशं सुधासध्र्यदृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितम् निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ज्योतिर्मयस्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये। प्रकृतिः पञ्चभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्रीमान् ब्रह्म सुराजमौलि जनकप्रेष्ठः सुसोमव्रतः नागश्रीकर तत्वनिष्ठ भगिनी भ्रातृप्रसादोदयः दीपज्योतिररिप्रमाथि वनभुग् सर्वा सद्दान वैविध्यकः श्रीविष्णुस्मरणः शिवार्चनपरः सर्वप्रियः कार्तिकः।
अयं प्रतिदिनसमयः मम रामायण महाभारतसमयः। प्रतिदिनं महाभारतं रामायणं च वयं पठामः। भगवद्गीतामपि वयं चिन्तयामः। भागवतमपि कदाचित् चिन्तयामः। एवं रीत्या अयं समयः भागवतसमयः। विशेषेण अस्माकं भारतश्रोतारः, अस्माकं रामायणश्रोतारः एवं भागवतश्रोतारः सर्वेपि अद्य अस्माकं शिवरामकृष्णमहोदय संकल्पित कार्यक्रमे भागं स्वीकृतवन्तः। एवं शिवरामकृष्णमहोदयः देशे विदेशे अपि सर्वेषां वैदिकधर्म प्रेरणं कुर्वन् वैदिकधर्म प्रवर्धकः इति नाम्ना अस्माभिः अभिनन्द्यते। अतः शिवरामकृष्णमहोदयः भारतीयानां कृते अभारतीयभारतीयानां कृतेपि विश्वभारतनिर्माणं कर्तुम् एकम् उद्यमं साधयति। सर्वेपि आस्तिकाः स्वीयं सम्प्रदायं रक्षेयुः। सम्प्रदायरक्षणं मनुष्यस्य कर्तव्यं। या परंपरा अस्ति अस्माकं तस्याः परंपरायाः रक्षणं वयं कुर्मः। भारतदेशे एव न विश्वे सर्वत्र एक एव सम्प्रदायः वैदिकसम्प्रदायः। वैदिकसम्प्रदायस्य परिरक्षणेन विश्वस्य सर्वस्यापि रक्षणं भवति। मां तेलुगु भाषयापि वदतु इति उक्तवान् महोदयः। अहं प्रयत्नं करोमि, किन्तु संस्कृतभाषा अपि तेलुगुजनानां कठिना न भवति। विश्वप्रियः कार्तिकः यथा भवति, विश्वप्रिया भाषा संस्कृतभाषा। आधुनिककाले नासा जनाः एवं परिशोधकजनाः सर्वेपि भारतीयाः अस्माकं सम्प्रदायस्य प्रसारकाः प्रवर्धकाः ये सन्ति, अस्माकं वेदाः ये सन्ति, परम प्रमाणभूताः इतिहासाः पुराणानि, एतेषां सर्वेषामपि मूलं संस्कृतम्। अहं ललितवचनानि सरलवचनान्येव वदामि। किञ्चित् बलात् संस्कृतं शृण्वन्तु। बलात्कारेण संस्कृतश्रवणेन अस्माकं धैर्यं भवति। संस्कृतम् अस्माकं भिन्नभाषा न भवति, अस्माकम् आत्मभाषा। सर्वभाषाणां जननी संस्कृतं। మన భారతీయ ఇవే మాటలు చెప్పాలి, మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పాలన్నా తెలుగులో చెప్పినా కూడా సగం సంస్కృతమే మీకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే సంప్రదాయం అన్నా ధర్మం అన్నా
వేదమన్నా, ఇతిహాసమన్నా, పురాణమన్నా, అలాగే జీవన శైలి అన్నా, అన్నం తినాలన్నా, ఈ విధంగా మంచి పానీయం ఇవ్వు అన్న సంస్కృతం లేకుండా మనము లేము. అతః సంస్కృతవచనం భిన్నమితి నచింతయంతు. సంస్కృతము తెలుగు వేరు అని అనుకోకుండా ఉండడమే మొట్టమొదటి కర్తవ్యం మనందరికీ. ఎంత వింటే సంస్కృతాన్ని అంత వైదిక సంస్కారానికి, భారతీయ సంస్కారానికి దగ్గర అవుతాం. కాబట్టి ఇలాంటివి కొన్ని మాటలు తెలుగులో మీకు చెబితే బలవంతంగా మీరు వింటేనే భాషకు దగ్గర అవుతారు. భాషా మాత, మాతుః సర్వేపి ప్రియాః భవంతి. మనుష్యాణం భాష దేవైః కల్పిత, దేవైః కల్పిత ఏషా దత్త. వేదమంత్రः ఏకः అస్తి, దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. విశ్వరూపాః పశవః తాం సర్వేపి పశవః ఏవ, కింటు ఏ వదంతి తే పశుత్వాత్ బహిర్భవంతి. దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. సా నో మంద్రా ఇషం ఊర్జం దుహానా. ఇషం ఊర్జం దుహానా ధేనుర్ వాక్ అస్మాన్ ఉపసుష్టుత ఏతు. మనం సంస్కృతము, మనందరి భాష సంస్కృతమే. సంస్కృతాన్ని వినకపోతే, మాట్లాడకపోతే దేవతలు మన కోసం సృష్టించిన భాషను మనం కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి ధర్మస్థానంలో అధర్మం వ్యాప్తమవుతోంది. మన అన్ని భాషలు కూడా సంస్కృతములే అని నిర్ధారణ చేసుకొని మూల సంస్కృతాన్ని, అంటే వేదాన్ని, శాస్త్రాన్ని, పురాణాన్ని, ఇతిహాసాన్ని మూల భాషలో వినడం అనేది జరిగితే ఇంకా మనకు కావలసినటువంటి జన్మ చరితార్థత ఏమీ లేదు. విశ్వములో ఉండే అందరినీ కూడా సంస్కృతులను సుసంస్కృతులను చేయవచ్చు. అస్మాకం ధర్మ ప్రవర్తకాః ఆధునిక కాలే అపి యోగ సాధనం, ఆయుర్వేద సాధనం ఆరభ్య సర్వేపి భారతీయ ధర్మప్రియాః జాతాః. ఇప్పటికే అందరము, అంటే విశ్వంలో ఉండే అందరము కూడా భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాం. పూర్వము కంటే ఇటీవల యోగ ప్రారంభము చేసినప్పటి నుంచి ఆయుర్వేదముతో పళ్ళ ఫేనకాలన్నీ కూడా వ్యాప్తమైపోతున్నాయి. మందులు కూడా ఆయుర్వేదపు మందులు ఎక్కువగా వ్యాప్తమైపోతున్నాయి. ఇవన్నీ వృద్ధి కాకుండా తిరస్కరింపబడ్డాయి, బలవంతంగా రుద్దబడ్డాయి. భాష రుద్దబడింది, భాషకు కలిగినటువంటి సంస్కృతి కూడా రుద్దబడిందనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఇతర భాషలను మాతృభాషలాగా భావిస్తూ ఆత్మభాషను మర్చిపోయాం మనం. కాబట్టే శివరామకృష్ణ గారు
చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ వైదిక అధ్యయనం అంటే వైదిక మంత్రాధ్యయనం అంటే సంస్కృతాధ్యయనమే. స్మార్తాధ్యయనం అంటే సంస్కృతాధ్యయనమే. కానీ మర్చిపోవడం వల్ల సంస్కృతాన్ని కాదు కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పండి అన్నట్లుగా మన యొక్క ప్రవర్తన. వారు చెప్తున్నదంతా సంస్కృతాన్నే నేర్పిస్తున్నారు, మంత్రాలు చెప్పిస్తున్నారు, స్తోత్రాలు పఠింపజేయిస్తున్నారు. ఇదంతా ధర్మము అని మాత్రము భావిస్తున్నారు, కానీ ఇదంతా సంస్కృత భాష అని వారు ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టే నన్ను ఈ రోజున ప్రవేశపెట్టారు. అతః అహం శివరామకృష్ణస్య మత విరోధి నాస్తి, మమ మత విరోధి శివరామకృష్ణः నాస్తి. సర్వమతాని భారతే యాని యాని మతాని సంతి, సర్వాణి మతాని భారతీయ ఏక సిద్ధాంతజాని మతాని. అస్మాకం సిద్ధాంతః భారతీయానాం మతం న, భారతీయः ధర్మः సనాతన ధర్మः. యది వయం సనాతన ధర్మం వయం చింతయామः, సర్వాణి మతాని పరవశాని భవంతి. పూర్వకాలం కూడా శైవ వైష్ణవాది మతాలన్నీ కూడా ఉండేవి. ఆ మతాలు అన్నీ కూడా కేవలం ఆచార్య శంకరుల యొక్క అద్వైత మార్గాన్ని అనుసరించి అన్ని ఏకభూతములైపోయినాయి. ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవ, మహమ్మదీయ ఆది మతాలుగా పెరుగుతూ ఉన్నంత వరకు విరోధాలు పెరుగుతాయి. మన హిందూ ధర్మం అది ధర్మము తప్ప మతము కాదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే, హిందూ ధర్మం అనేది ఏది, హిందూ ధర్మం అనేది ఎలాంటిది అని మనం ఒకసారి దాన్ని గౌరవించాలి అని అనుకుంటే, అందరినీ గౌరవించడమే హిందూ ధర్మం. అందరి మాటల్ని వినడమే హిందూ ధర్మం. హిందూ ధర్మములో ఏ మతాన్ని దూషించడం అనేది జరగలేదు. భాషను బట్టి మతము కాదు. భాష అందరికీ అవసరం, కానీ ఒక భాష వల్ల మరొక భాష పట్ల ద్వేషం కలుగుతుంది. కాబట్టి భాషతో మతాన్ని ముడిపెట్టడం వల్ల సంస్కృతం అంటేనే హిందూ మతం అని చెప్పి సంస్కృతాన్ని నిరాకరించడం జరిగింది. భారతీయ ధర్మ సంస్కృతిని విరోధించాలి అని పైకి చెప్పకున్నా, మన పూర్వులు, మన పాలకులు కూడా పాశ్చాత్య పాలకుల వలనే ఆలోచించి మన ధర్మం మాత్రం పైకి రాకూడదు అనేటువంటి ఒక దురాలోచన చేయడం వల్లనే మనము మన భాషకు దూరం అయిపోయాం. ఇది చరిత్రలో అనివార్యంగా అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం. కాబట్టి మనమంతా కూడా మళ్ళీ పునరాలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. వేదం చదువుతున్నాము, శాస్త్రం చదువుతున్నాము, పురాణం చదువుతున్నాము, ఎంత ప్రేమ ఉంది మనకు. కానీ మనము ధర్మం అంటే అర్థం తెలియకుండానే చదవడం ధర్మం అని అనుకుంటున్నాం. మన ధర్మము తెలిస్తే, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో మాటల యొక్క అర్థాన్ని తెలిస్తే, మనమంతా కూడా ధర్మ ప్రచారకులం కాకపోతే ఏమవుతాం? కాబట్టి మనం అంతా చదువుతున్నది సంస్కృతము, వింటున్నది సంస్కృతము, చేస్తున్నది సంస్కృతము, మన పురాణాలు సంస్కృతములు, మన పూజలు సంస్కృతాలు, మనం సంస్కృతులం అని ఇప్పుడు ప్రచారం చేయవలసినటువంటి భాగ్యమో లేకపోతే ఒక
ఒక దుఃఖమో ప్రకటించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము అన్ని భాషలను వదిలిపెట్టి సంస్కృతమును మాట్లాడుతున్నామనే విషయాన్ని ఒక్కసారి మననం చేసుకుంటే చాలు. కాబట్టి తెలుగు, మరాఠీ, హిందీ మొదలైన భారతీయ భాషలు ఏ విధముగా మూల సంస్కృతాలో అరబ్, ఆంగ్ల ఆది భాషలు కూడా మూల సంస్కృతాలు అనే విషయాన్ని మనం ముందు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇష్టం కోసం కాదు భాష. ఇప్పుడు మన ఇష్టమైన మాతృభాషను కూడా వదిలేస్తున్నాం. తెలుగు మాతృభాష అంటున్నాం, కానీ తెలుగులో స్వచ్ఛమైన తెలుగును మాట్లాడడానికి కూడా మనకు సాధ్యమే కావడం లేదు. అంత ఆంగ్ల భాష పదాలలోకి బలవంతంగా చొచ్చుకుంటున్నాం. సహజంగా వచ్చే పదాలలోకి చొచ్చుకోవాలా, బలవంతంగా వచ్చేటువంటి పదాలలోకి చొచ్చుకోవాలా? మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే బలవంతంగా పదాలలోకి అంటే వేరే భాష, మనకు హిందీ భాష కూడా వేరే, మనకు తమిళ భాష కూడా వేరే. అలా వేరే భాషను మనం బలవంతంగా చొప్పించుకుంటామా? అది ఇష్టం ఉండదు కదా. ఇవన్నీ భారతీయ భాషలు కదా. సంస్కృతములో చొచ్చాలి అనడానికి ప్రయత్నము తప్పకుండా చేయాలి. ఇతర భాషలలో చొచ్చకూడదనేటువంటి ప్రయత్నము కూడా తప్పకుండా చేయాలి. కానీ దౌర్భాగ్యము భాషలోనే మనకు ఏర్పడింది. అది ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే అనువాదం కావాలి అని అనుకోం, కానీ సంస్కృతం మాట్లాడితే అనువాదం కావాలి అనుకుంటున్నాం. దానికి కేవలం ప్రీతి లేని వాళ్ళం అయిపోయాము ఈనాడు. కాబట్టే వైదిక మంత్రముతోనే నేను మీకు అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మనమంతా ఆలోచించాలి. దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. ముందు మనం అందరము కూడా పశువులమే. పశ్యతీతి పశుః. ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళంతా పశువులే. కళ్ళున్న వాళ్ళు అందరం, ప్రతి చిన్న ప్రాణికి పెద్ద ప్రాణికి వాటికి వీలైనంత కన్ను ఉంటుంది. చూచి ఆహారాన్ని, కొన్ని తగిలి ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి, కొన్నిటికి కళ్ళు కూడా ఉండవు. కాబట్టి భగవంతుడు అనుగ్రహించి, దేవతలంతా అనుగ్రహించి ఒక వాక్కునిచ్చారు మనకు. దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. కాబట్టి విశ్వం అనే పేరు కలిగినటువంటి పశువులు, ఇది వైదిక మాట, నేనన్న మాట కాదు. ఆ మాటను పశువులు మాట్లాడుతున్నాయి. తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. ఆ వాక్కు అంటే మాట. మాట అనే శబ్దానికి కూడా మూలం మాత. తకారానికి టకారానికి భేదం లేక మాట అంటున్నాం. మాత ఆమె తల్లి. మనకు గర్భం జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి ఎంత గొప్పదో, భాష మతల్లి అయినటువంటి తల్లి కూడా గొప్పది. తల్లి అనే శబ్దము మతల్లి శబ్దము నుంచి వచ్చింది. మతల్లిక మచర్చిక ప్రకాండ ముద్గతల్లజౌ ప్రశస్తవాచకాని. శ్రేష్టము అనే అర్థములో తల్లి, మతల్లి అని ఉంది. మతల్లి అనే శబ్దం సంస్కృతం. ఆ మతల్లిలో మా తీసేసి తల్లి అని మనం శ్రేష్ఠురాలా అని మన తల్లిని పిలుస్తున్నాం. ఇలా ఆలోచిస్తే ఏ పదము సంస్కృతం నుంచి రాలేదు. సర్వాణి పదాని. శివరామకృష్ణ గారు ఆస్థానగరంలో ఉంటారు.
అది ఆస్థిన్, ఆస్థినాం నగరం, ఆస్థిన్ నగరం. ఒత్తు ఒక్కడ హెచ్చు ఉండనక్కర్లేదు. ఉన్నా లేకున్నా, హకారము లేకున్నా మహాప్రాణముతో పలికితే ఆస్థిన్ అవుతుంది. ఆస్థగల నగరాన్ని చేసేశారు వారు. వారు నేమాని నంద కిషోర్ గారు, వెంకట్ గారు, అలాగే కృష్ణవేణి గారు, స్వాతి గారు, వీళ్ళంతా కూడా భగవద్గీతను ప్రచారం చేస్తూ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారి యొక్క ప్రేరణతో ఆంగ్ల దేశాలన్నింటినీ కూడా ఆస్థిన్ నగరాలుగా, ఆస్థి నగరాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారి యొక్క అనుయాయిత్వం చేత, ఆదిశంకరుల యొక్క అనుయాయిత్వం చేత, శృంగగిరి శారదా పీఠాధిపతుల అనుగ్రహం చేత వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా, అమెరికాతో భారతదేశానికి విరోధం ఉండవచ్చును కానీ అమెరికా జనులతో భారతదేశానికి విరోధం ఉండదు. ఇది ఒక విశిష్టమైనటువంటి రహస్యం. కాబట్టి మన భాషను మనం తప్పకుండా వినిపించాలి. పశుత్వము నుంచి మానవత్వానికి ప్రయాణం చేయడం, మానవత్వము నుంచి దేవత్వానికి ప్రయాణం చేయడమే సంస్కృతాన్ని వినడం. అతః బలాత్కారేణ సంస్కృతం వయం శృణుమః, బలాత్కారేణ వయం ధర్మం ఆచరామః, బలాత్కారేణ వయం మాతృప్రేమ కుర్మః, భూమి ప్రేమ కుర్మః, విశ్వం సర్వం యత్ర భవతి ఏకనీడం. ఆనో భద్రాః క్రతవో యంతు సర్వతః. భద్రాః క్రతవః ఆనో యంతు, ఆయంతు. మేము చేసేవన్నీ కూడా సత్కర్మలు కావాలి అనే ప్రేరణనిచ్చేటువంటి మాటలు మన వేదంలో ఉన్నాయి. వాటికి అర్థం తెలిస్తే మనమే ఎంతో పొంగిపోతాం. ఆనో భద్రాః క్రతవో యంతు సర్వతః, సర్వతః అన్ని వైపుల నుంచి ఎంతు, ఆయంతు రావాలి మా దగ్గరికి. క్రతవః, క్రతవః కర్మాణి, ఉత్తమ కర్మాణి ఆగచ్చంతు, ఉత్తమ కర్మాణి ఆగచ్చంతు. మేము ఎవ్వరితో విరోధులం కాదు. వయం సర్వ విశ్వజన ప్రియాః. అస్మాకం వర్ణాశ్రమ ధర్మః యః వర్తతే సహ విరోధకరః వర్ణాశ్రమ ధర్మః న. వయం బ్రాహ్మణాన్, క్షత్రియాన్, వైశ్యాన్, శూద్రాన్ సర్వానపి పూజయామః. భగవత్ శరీరమితి చింతయామః, భగవతః విశ్వరూపమితి చింతయామః. ఎక్కడ మనం ఎవరికి అన్యాయం చేశాం? బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహురాజన్యః కృతః ఊరు తదస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత అని మనం అంటున్నాం. విశ్వపురుషునికి, విరాట్ పురుషునికి, భగవంతునికి ముఖం బ్రాహ్మణులు, భుజములు క్షత్రియములు, ఉదరము వైశ్యము, తర్వాత ఊరువులు, కాళ్ళు శూద్రులు. ఒక పురుషుడు అంటే అన్ని అవయవాలు ఉండాలా వద్దా? సర్వావయవ సంపన్న పురుష భవేద్వా, అల్ప అవయవ సంపన్న పురుష భవేద్వా. మనిషి అంటే అన్ని అవయవాలు కలిగిన వాడు కావాలా, కలగని వాడు కావాలా? అందరము ధర్మం కోసమే. సర్వేపి ధర్మార్థం, కేవలం బ్రాహ్మణానాం ధర్మః న, కేవలం క్షత్రియాణాం ధర్మః న, కేవలం వైశ్యానాం ధర్మః న, కేవలం శూద్రాణాం ధర్మః న, సర్వేషాం ధర్మః ఏక ఏవ ధర్మః. ఆదిశంకరాచార్యాः అద్వైతం స్థాపితవంతः, ఏక ఏవ ధర్మః. విష్ణువులు, వైష్ణవులు విష్ణువును భావించవచ్చు. ఎం శైవాః
शिव इति हिंसैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः स्वयं वो विदधातु वांछित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः మూడు లోకాలకు కూడా నాథుడు. మూడు లోకాలు అంటే క్రింద ఉన్నది అమెరికా అయితే క్రింద ఉన్నది భారతదేశం అవుతుంది. ఒకళ్ళ కింద ఒకళ్ళు ఉన్నారనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయాం. ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడి ఒకళ్ళు ఉన్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోయాం. పాతాళం కిందుగా ఉంటుంది అంటే మన క్రింద ఉండేదంతా కూడా బాగుండాలి అని అర్థం. దేవలోకం పైన ఉంటుంది అని అంటే మన పైన ఉండే వాళ్ళంతా కూడా దేవతలు అని ఆరాధించాలి. ఉత్తర ప్రదేశం అంతా కూడా దేవలోకం, దక్షిణ ప్రదేశం అంతా కూడా చీకటి లోకం. ఉత్తర ప్రదేశము అని అంటే ఉత్తర భాగం అంతా కూడా దైవ భాగం, దేవతా భాగం. దక్షిణ భాగం అంతా కూడా పాతాళ భాగం, అంధకార భాగం. సూర్యుడు ఉత్తరం వైపు వెళితే కాంతి వైపు వెళుతూ ఉంటాడు. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అని ఎప్పుడు మనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరు ఎదురు చూడరు? ఏ మానవులు ఎదురు చూడరు? అతః సర్వేపి మానవాః సమాః ఇతి సిద్ధాంతం బోధయతి భారతీయ ధర్మః ఏక ఏవ. రాక్షసానాం విషయే అస్మాకం నిందా నాస్తి. రాక్షసులను మనం నిందించం. భారతదేశే చరిత్రే రాక్షసాः अपि ధర్మపరాः. రావణస్య వర్ణనం వయం కుర్మః. రావణः अपि ధర్మः. ధర్మः ప్రధానమితి చింతయతి రావణः अपि. అనుష్ఠానం కరోతి, శివపూజాం కరోతి, హోమం కరోతి, యాగం కరోతి. అతః దేవాः अपि అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్యుజం హోతారం అని మనం అగ్ని దేవానాం పురోహితః, దేవతలకు అందరికీ కూడా ముందుంచబడ్డాడు. కాబట్టి దేవతలు రాక్షసులు కూడా ఏకతత్వంగా ఆలోచించే మతము గాని సంప్రదాయం గాని ఏదైనా ఉంది అంటే కేవలం భారతీయ ధర్మం మాత్రమే. కాబట్టి మనం హిందూ మతం అని ఇతర రెండు మతాలను దూరము చేయడానికి హిందూ మతం అని అంటున్నాం. కానీ మనందరిది కూడా, భూమిలో ఉండే వాళ్ళందరిది కూడా ఒకటే మతం, ఒకటే ధర్మం. నిర్గుణోపాసన చేసేవారు, సగుణ ఉపాసన చేసేవారు అనేటువంటి భేదం అనేది ఎక్కడా లేదు. భారతదేశము అంటేనే సమన్వయము, సనాతన ధర్మము, సనాతన సంప్రదాయం. వేదములో ఒక శివుణ్ణే చెబితే విష్ణు మంత్రాలు ఎందుకు ఉండాలి? విష్ణువునే చెప్తే శివ మంత్రాలు ఎందుకు ఉండాలి? అమ్మవారి యొక్క మంత్రాలు ఎందుకు ఉండాలి? అగ్ని మంత్రాలను అన్ని దేవతలకు ఎందుకు వాడుకుంటాం? మనకు జ్యోతియే, కాంతియే ఎవ్వరికైనా అవసరం. వయం సర్వేపి అద్య కార్తీక మాసస్య ప్రాధాన్యం శ్రోతుమిచ్చామః. మన లోపల ఉండేటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగింపజేయడం కోసం మనం ఈ రోజున జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నాం. భాష అనేది ఒక జ్యోతి అని ముందు అర్థం చేసుకున్నాం. భాష ఏకజ్యోతి. సంస్కృత భాషాం విస్మరామః, భారతీయ ధర్మం విస్మరామః. కాబట్టి ఆంగ్ల భాషను బలవంతంగా నేర్చుకోవద్దు, బలవంతంగా సంస్కృతాన్ని నేర్చుకున్నా మంచిదే అని ఎందుకు అనుకుంటామంటే, ఎక్కువ లోకంలో మనుషులకు కానీ పశువులకు కానీ కావలసినటువంటి అవసరాలేమి? ఆహారం.
మనం ఆహారము కోసమే బ్రతికే వాళ్ళము కాదు. ఇది ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి మనం. మేము ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఆహారం కోసము, తిండి కోసము వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు, ధర్మం కోసం వెళతాం. మన దేశంలో దండయాత్రలు మొదలైనవన్నీ జరిగితే ఎవరైనా ఎక్కడికైనా పలాయనం చేశారు అని అంటే ప్రాణాలను రక్షించుకోవడం కోసము, తిండి కోసము పారిపోలేదు వాళ్ళు. ధర్మం పోతుంది అనేటువంటి దృష్టితోనే వాళ్ళు ధర్మం కోసం పారిపోయి వేరొక చోట ధర్మాన్ని స్థాపన చేసుకున్నారు. కాబట్టి ధర్మమే అధర్మో విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ఠ, ధారణా ధర్మమిత్యాహు. మనం ఎప్పుడైతే పాశ్చాత్య దేశపు భాష అనివార్యము, బ్రతకడం కోసం భాష అని అనుకున్నామో, బ్రతకడం కోసం భాష కాదు అనేది ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అధర్మము వైపు నుంచి దూరం అయిపోతాం. భాష ఏ భాష అయినా ధర్మం కోసం, జీవిక కోసం కాదు అని ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అన్ని భాషలు సంస్కృత భాషలు అవుతాయి. ఏ భాషనైతే జీవనం కోసమని భావన చేస్తామో మన అన్ని భాషలను వదిలేసుకుంటూ పోతాం. మన మాతృభాషల్ని వదిలేసుకుంటాము, ఇతర భాషల్ని స్వీకరిస్తాము. ఇది జీవనం కోసం. పూర్వం కూడా కొంతమంది పండితులు కూడా అలాంటి పనులు చేశారు, అందులో సందేహం లేదు. కానీ వారు తమ భాషను వదిలిపెట్టకుండా ఇతర భాషల్ని కూడా తమ భాషల్లో వాళ్ళు ఇమిడించుకున్నారు. పూర్వ పండితా సర్వభాషాజ్ఞా తత్ర కారణం కిమిత్యుక్తే సర్వభాషా ఆదరత్వం పండితత్వం. భగవద్గీతలో ఒక చక్కని మాట ఉంది. అంతటా కూడా సమానత్వమును చూచేటువంటి వాడు పండితుడని. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని శునిచైవ శ్వపాకేచ పండితాః సమదర్శనాః. దీనికి ఒక పెద్ద రహస్యార్థం ఉంది. విద్యా వినయ సంపన్నుడు అంటే మన సనాతన ధర్మ ఆచరణము చేసేటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా విద్యాచరణ సంపన్నుడే, విద్యా వినయ సంపన్నుడు. కాబట్టి మన జ్ఞానము దేన్ని ఆలోచిస్తుందంటే విద్యా వినయ సంపత్తి ఎక్కువగా పెరగాలి అని అంటుంది. అదే దైవీ సంపద. అతః విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే. కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మ వేదం యహ ఆనయతి ప్రాణయతి సహ బ్రాహ్మణ. వేదమును ప్రమాణంగా భావించేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు. కాబట్టి వేదమును ఎవరు ప్రమాణంగా భావించినా, ఈ కాలంలో అందరూ భాషతో సంబంధం లేకుండా వైదేశికులు కూడా వేదాన్ని ప్రమాణం చేస్తున్నారు. ప్రమాణం చేసుకుంటాం అంటే అర్థమేమిటి? వేదము యొక్క అర్థాన్ని అవగతం చేసుకోవడమే. కాబట్టే ఇతిహాస పురాణాల్ని చదవడమే. ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబ్రహ్మయేత్. ఇతిహాసము పురాణములు వీటినన్నిటినీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసమే వేదాన్ని ఆ అర్థము చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. వేదములో భాష దూరం అయిపోయింది మనకు. ఇప్పటికే వేద భాష దూరం అయిపోయింది, సంస్కృత భాష వేరైపోయింది, తెలుగు మొదలైన అన్ని మన భాషలు కూడా మనకు దూరములైపోయినాయి. మనకు అనాగరకమైన భాష దగ్గరైపోయింది. అనాగరకమైన భాష అంటే నేను చాలా బుద్ధిపూర్వకంగా చెబుతున్నాను, ఎవరు కోప్పడవద్దు. మనుష్యులను పశువులను చేసేటువంటి భాష మనకు దగ్గరైంది. అన్యథా నా భావయంతు. అది దగ్గరవడం వల్ల మనం బ్రతుకు కోసం చదువు, బ్రతుకు కోసం భాష అనే ఒక సంప్రదాయాన్ని పెంచుకున్నాం. కాబట్టి విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని శునిచైవ శ్వపాకేచ పండితా సమదర్శన. ఈ సమదర్శిత్వం మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఆంగ్ల భాషను కూడా గౌరవించాం. కానీ మనకిప్పుడు అర్థమవుతోంది
ఆంగ్ల భాషను గౌరవించడం వల్లనే ఆంగ్ల భాష సంప్రదాయాల్ని అక్కర్లేదు అనుకున్నా కూడా తల మీద పెట్టుకోవడం వల్లనే మనము పశువులమైపోతున్నాం. గమనించండి. దేవతలము కావడానికి సృష్టించబడినటువంటి పశువులం మనము కూడా పశువులమే, సందేహం లేదు. కానీ దేవతలుగా మారడానికి ఒక చక్కని భాషను మనం స్వీకరించాం, చక్కని సిద్ధాంతాన్ని స్వీకరించాం. మన సిద్ధాంతం వైదిక, పౌరాణిక, ధార్మిక, సాంస్కృతిక సిద్ధాంతం మనది. చీకట్లో ఎవరికైనా అవసరం, వెలుగు అవసరం. వెలుగును అవసరంగా ఆలోచించేటువంటి మనము, వెలుగు ఎవరికైనా అవసరము అనేటువంటి ఆలోచన చేసేటువంటి మనము వెలుగును ఎవరికైనా కావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళం. ఎవరికైనా చీకటి కావాలి అని కోరడం అనేది ఎవరికీ ఉండకూడదు. అసలు చీకటిని ఎవరు ఇష్టపడం. చీకటి అంటేనే అధర్మం, వెలుగు అంటేనే ధర్మం. కాబట్టి కార్తీక మాసాన్ని మనం గౌరవించడంలో కారణం ఏమిటి అంటే వెలుగు అవసరం, ధర్మం అవసరం. ధర్మాన్ని ప్రధానంగా ఆలోచించడమే ఈ కాలంలో ఎక్కువగా మనం చేస్తాం. అతః సర్వప్రియ కార్తీక. కార్తీక మాస సర్వప్రియ. ఇప్పుడు ఎవరైతే అన్నము కోసం చదువుకుంటున్నారో, అన్నం కోసం పెళ్లి చేసుకోవడం లేదో, బరువైపోతుందని పెళ్లి చేసుకుంటే భార్యను పోషించాలని భ్రమపడుతున్నారు. భార్య కూడా మనను పోషిస్తుంది అనే ఆలోచనను వదిలేసేసాం మనం. పిల్లలు బరువు అనుకుంటున్నాం, పిల్లలు కూడా మనను పోషిస్తారు అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం. మనుషులకు ఉండేటువంటి సంబంధమే ధర్మము అనే దాన్ని మర్చిపోయి ఎవరితో సంబంధం అక్కర్లేని కుహనా వైరాగ్యం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం. లోపల కోరికలను వదలని వైరాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. అతః సర్వేపి కార్తీక మాస ప్రియాః భవామః. కార్తీక మాస ప్రియులం కావాలి అంటే పురాణము వినేవాళ్ళం కావాలి. పురాణం అంటే ఏదో పాతది అని అర్థం కాదు. పురాపి నవం పురాణం. మన పురాణాలన్నీ కూడా అలాంటివే. మన వేదములు, మన ఇతిహాసాలు, మన సంస్కృతులు, మన యోగా, మన ఆయుర్వేదము, మన యొక్క జీవన పద్ధతి అంతా కూడా ఏ మనిషి విన్నా, ఏ దేశం మనిషి విన్నా మనకు దగ్గర అవుతాడు. వినిపిస్తున్నారు మన మోదీ గారు ప్రస్తుతం. తాను ఆచరించి చూపిస్తున్నారు. అందరితో ఎంతవరకు విరోధం ఉండాలో అంతవరకే విరోధం, కానీ అందరితో కలిసి ఉండడమే మన జీవితం అనేటువంటి ఒక ధర్మమును విరోధం చేస్తున్నా కూడా శత్రువు మీద ద్వేషం ఉండదు మనకు. గమనించాలి, శత్రువును గెలవాలి. ఎందుకు మనం శత్రువులను గెలవాలి అంటే కీర్తి కొరకు. కీర్తి ఎందుకు అంటే ధర్మ పరిపాలన కోసమే. యశసే విజిగీషూణాం. భారతీయ ధర్మం యొక్క ఆచరణం ఎలా ఉంటుందో కాళిదాసు చిన్న మాటలో చెప్పాడు. అందరము కూడా సత్యాయ మిత భాషిణ. సత్యం మనలో నుంచి పైకి రావాలి అంటే తక్కువగా మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకోవాలి అని మనం ఎక్కువగా మాట్లాడడం. యుద్ధం ఎవరికి అనవశ్యకంగా చెయ్యం. అదేవిధంగా భగవానుడు ఏ విధంగా ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాడో
అదేవిధంగా మనము కూడా ధర్మ సంస్థాపన చేయడం కోసమే జీవితం అని భావన చేస్తాం. కేవలము తిండి కోసమే జీవితం అని భావన చేసి తిండి దొరకదని చదువుతూ తిండి కోసం అని అనుకుంటూ, అలాగే నిద్ర కోసం, సంతానం కోసం, అవసరమైతే సంతానం కోసం, సంతానం కూడా అక్కర్లేదని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎంత దౌర్భాగ్యం! ధర్మ సంతానము కలగడం లేదు కాబట్టి సంతానం అక్కర్లేదు అనుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ నా సంతతి ధర్మ సంతతే కావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోవాలి. చాలా మంది యువతులకు చిన్నపిల్లలకు గాని పెళ్లి గురించిన పవిత్రత్వాన్ని చెప్పడం లేదు. వివాహము కామము కొరకని మనము ఆలోచిస్తున్నాం. భార్యాభర్త అనేది ఎప్పుడు ఏకశయ్యలో ఉండాలి అనే ఒక సంకుచిత హృదయాలతో ఇప్పుడు విదేశీ సంస్కారాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇది పిల్లల గదులు, ఇవి మా గదులు. అంటే మాకు ఏ విధంగా సంతోషం ఉంటే పిల్లలకు కూడా అలా సంతోషం ఉండకూడదా? మా అందరికీ కలిసి సంతోషం ఉండకూడదా? ఈ ఆలోచనకు దూరం అయిపోయాం మనం. కాబట్టి శయనాల గృహాలను లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం. 2 గదుల అంటే 2 భార్యాభర్తలు ఉండవచ్చు అని అర్థం. 3 గదుల అంటే 3 భార్యాభర్తలు ఉండవచ్చు అని, ఇలాంటి దుర్వ్యాఖ్యానము కలిగినటువంటి లోపల ఒకవేళ అది పైకి లేకున్నా బెడ్రూములని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇల్లు శయనగృహాలు కావు, శయనపు గదులు కలిగినవి కావు. ప్రతి చోట కూడా ధర్మము జరిగే చోటు మనది. కాబట్టి కామం మనకు విరుద్ధము కాదు, అర్థము కూడా మనకు విరుద్ధం కాదు. మనకు ధర్మం అవసరం అని బోధించే ఏకైక దేశం, ఏకైక సంస్కృతి, ఏకైక వారసులం మనం. అతః ఏవం తత్వం జ్ఞాతుం అస్మాభిః సంస్కృతం అనివార్యం అధ్యేతవ్యం. ఎత్ర కుత్రచిత్ సంస్కృతం అస్తి తర్హి తెలుగు అపి వదతు ఇతి న చింతయిత్వా సంస్కృతం శృణుమః, సంస్కృతాయ శృణుమః, సంస్కృతయే శృణుమః, వయం ధర్మం శృణుమః. ధర్మ ఏవ సంస్కృతం. కాబట్టి ఇలాంటి విశాలమైన హృదయము కలిగినటువంటి భావనకు దూరమవుతున్నాం చూడండి. ఆంగ్లానికి చాలా దగ్గరమవుతున్నాం చూడండి. అది మనము నరకం వైపు మనను తీసుకెళ్తున్నామని అర్థం. సంస్కృతం లేకపోతే మన జీవితం నరకం అవుతుంది. సంస్కృతం లేకపోతే మన జీవనము రాక్షసమవుతుంది, మన జీవనము పాశవికమవుతుంది. అతః ఏవ ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠ ధారణాత్ ధర్మమిత్యాహుః. ధర్మో ధారయతే ప్రజాః, ధర్మ ఏవ హతో హంతి, ధర్మో రక్షతి రక్షితః. ఎవరు రక్షించాలి ధర్మాన్ని? కార్తీక మాస గౌరవాన్ని ఎవరు రక్షించాలి? కార్తీక మాస పురాణాన్ని ఎవరు రక్షించాలి? వృద్ధులు, ముసలివాళ్ళు మాత్రమా? బాలకులు రక్షించకూడదా? చిన్నపిల్లలకు కాకూడదా ఇది ధర్మం? అర్చనము మాత్రము వృద్ధులకు మాత్రమే అర్చనమా? ఈ విషయాన్ని మనమంతా ఇప్పుడు ఆలోచించవలసిన అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి మన పిల్లలకు కూడా ధైర్యముగా సంస్కృతాన్ని నేర్పడమే మనకు ముఖ్యమైన ధర్మం. పురాణాలని వినిపింపజేయడమే ముఖ్యమైన ధర్మం. ఇతిహాసాలను అర్థం చేయించడమే ముఖ్యమైన ధర్మం. అర్థము లేని సంస్కృతాన్ని, అర్థము లేని స్తోత్రాలను, అర్థము లేని పూజలను, అర్థము తెలియని విషయాలు కలిగిన వాటిని గౌరవించి నమస్కారం చేసి అది మాకు అందదు అనేటువంటి భావముతో భారతదేశ గౌరవాన్ని మనం సాధించలేం. వయం సంస్కృతం జానీమః, భారతం పఠామః, భాగవతం పఠామః, ఇతిహాసాన్ పఠామః, పురాణాన్ని పఠామః,
వేదస్య తత్వం జానీమః, వేదం పఠామః, అర్హతాం సాధయామః, సర్వేపి అర్హాః వయం. జ్ఞానానికి అందరికీ అర్హత ఉంది అని శంకర్ల వారు చెప్పారు మనకు. అతః సర్వేపి వయం ధర్మార్హాః. అతః శివరామకృష్ణ మహోదయస్య మతం మమ మతం భిన్నం నాస్తి. ఆచరణం కుర్మః, ఆచరణం శృణుమః, ఆచారం పాలయామః, ఆచారం రక్షామః. కార్తీకమాసః इति विषयः दत्तः, అనవసర విషయः ఉచ్యతే इति भवतां సందేహः भवति. కార్తీక మాసము గురించి మాట్లాడాలని వచ్చి వేరే వేరే విషయాలు, మాకు ఇష్టం కాని విషయాలన్నీ కూడా చెబుతున్నారని ఆంగ్ల ప్రియత్వము కలిగినటువంటి మనము కొంతమంది ఆలోచించవచ్చు. కానీ మనము ఏ ఆచారాన్ని కోరుతున్నామో, ఏ ధర్మాన్ని కోరుతున్నామో, ఏ అనుష్ఠానాన్ని కోరుతున్నామో, ఏ సంస్కృతిని కోరుతున్నామో, ఏ వేషాన్ని కోరుతున్నామో, దీనికి మూలం మరిచిపోతే మూలము లేకుండా వృక్షము పెరగదు. మూలాన్ని ఖండింపజేస్తూ వృక్షాన్ని రక్షించాలనుకుంటే కుదరదు. మొదళ్లలో నీళ్లు పోయకుండా పువ్వులు, కాయలు, ఆకులు, నీడ, మా ఇంటికి చెక్క ఇదంతా రావాలి అంటే రాదు. కాబట్టి మొదళ్లను నరకకుండా ఉండే ప్రయత్నము చేస్తే అంకురాలు, కాండములు, శాఖలు ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి మనది ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. మనమంతా గొప్పవాళ్ళం కావాలి అని ఆలోచిస్తున్నాము. భాష ఒక్కటే మనకు గొప్పతనాన్ని ఇచ్చేది. విదేశీ భాష, అన్య భాష అది మనకు పశుత్వాన్ని ఇచ్చేది అని ఒక అర్థం చేసుకుంటే, మన భాషలో మనం అన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా. మన భాష అంటే సంస్కృత భాష. మీరేం మాట్లాడినా మన భాష అనుకుంటూ నేర్చుకోండి, అది సంస్కృతం అవుతుంది. కానీ పరభాష అని పరభాషను గౌరవించడం నేర్చుకుంటే పరభాష మనకు మనుష్యత్వము నుంచి పశుత్వం వైపు తీసుకెళ్తుంది. అసతోమా సద్గమయ అని కోరేవాళ్ళం మనం. అసత్తు నుంచి, అసత్ నామకిం పశుత్వం, అసతోమా సద్గమయ, అసతః సత్వం ప్రాపయామహే. తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, తమస్సు నుండి మమ్మల్ని జ్యోతిర్గమయ, తమసః అజ్ఞానాత్ అస్మాన్ జ్ఞానం గమయ, మృత్యోర్మా అమృతం గమయ. ఎన్ని చక్కని సూక్తులు! మాకు మృత్యువే లేదు, మేము తిండి కోసం బ్రతకడం లేదు అనే ఆలోచన ఎప్పుడు చేస్తామో మన ధర్మం నిలబడుతుంది. దేశానికి ప్రాణాలు ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఎందుకు ఎవరికి అవసరం? ఎవరి దేశం? ఈ దేశంలో కాకపోతే వేరే దేశంలో ఉంటాం అనుకునేటువంటి వాళ్లకు వాళ్ళు దేశాని కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వగలుగుతారా? కాబట్టి మనము దేశం కోసం, ధర్మం కోసం అనే జీవన లక్ష్యం భారతీయ సనాతన ధర్మ. బ్రతకడం కోసం విదేశాలకు వెళుతున్నాం, బ్రతకడం కోసం మా ధర్మాన్ని వదులుకుంటున్నాం, బ్రతకడం కోసం మేము యంత్రాలు వాడుతున్నాము. చూడండి, ఇప్పుడే మనం యంత్రాలు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల మనుష్యులు జడులైపోయారు, యంత్రములు చేతనమైపోయినాయి. ఈ తత్వాన్ని మన ఋషులు అందరూ తెలిసిన వారే. వైజ్ఞానికానాం సర్వేషామపి మూలం భారతదేశ. అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అర్థం చేసుకుంటే
మా సంస్కృతాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఏది అవసరమో ఏది అవసరం కాదో తెలుస్తుంది. అంత దూరం చేసుకున్నాం మనం. అతః అహం వదామి సర్వప్రియః కార్తికః, సర్వప్రియం సంస్కృతం, సర్వప్రియో మాధవః. ఏతత్ ఒక్క సూత్రము మాత్రము చెబుతాను, చెబితే మొత్తం కార్తీక మాసం అంతా కూడా మీకు అర్థమైనట్టు అవుతుంది. సూత్రంగా ముందు చెబుతాను. సర్వప్రియో మాధవః, సర్వప్రియః మాధవః, కార్తికః సర్వప్రియో మాధవః. ఈరోజు చెప్పదగినటువంటి విషయానికి నేను పేరు పెట్టింది సర్వప్రియః కార్తికః. అందరికీ కార్తీకం ప్రియం. ఎందుకంటే కృత్తికా నక్షత్రం అగ్నిదైవతకం. కార్తికః నామ అగ్ని. అగ్ని కస్య ప్రియో న భవతి? అగ్ని ఎవరికి అవసరం లేదు? చల్లదనాన్ని ఎంతసేపు భరించగలుగుతాం? మంచుగడ్డలాగా అయిపోతాం. అతః సర్వప్రియః కార్తికః, అగ్ని ఆవశ్యకః. సర్వప్రియో మాధవః, కార్తికః సర్వప్రియో మాధవః. సర్వప్రియో మాధవః ఇత్యుక్తే తత్ర విషయద్వయం వర్తతే. సర్వప్రియ ఉమాధవః, సర్వప్రియః మాధవః అని రెండు రకాలుగా విభాగం చేయవచ్చు. కార్తీక మాసంలో శివకేశవులకు సమానత ఉంటుంది. శివకేశవులు అంటే శివుడు నిర్గుణుడు, కేశవుడు సగుణుడు. నిర్గుణ ఉపాసన చేసేవారం మనమే. లింగాకారములో భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే, లింగం అంటే శివుడు వేరు కాదు, విష్ణు వేరు కాదు. శివ శివం కరోతీతి శివ, శివం స్వరూపం యస్య సహ శివ, శివం అస్య అస్తితి, సర్వం శివం అస్య అస్తితి సహ శివ. ఎవరికైతే అందరూ మంగళప్రదులో, ఎవరికైతే సర్వము ఇష్టమో అది సర్వప్రియః శివః. మాధవః, మాధవః ఇత్యుక్తే మాయాః ధవః మాధవః. మా ఇత్యుక్తే లక్ష్మీః, లక్ష్మీధవః. లక్ష్మ్యాః ప్రియః మాసః మాధవ మాసః. లక్ష్మికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి మాసము కార్తీకం. ఆరంభః లక్ష్మ్యా, లక్ష్మ్యా సమాప్తిః. కార్తీక మాసాన్ని లక్ష్మితో ఆరంభం చేస్తాము, లక్ష్మితో పరిసమాప్తి చేస్తాం. పరిసమాప్తి చేయడం అనేది ఊరికే నామతః, జీవనమంతా ఆచరించడమే. కార్తీక మాస వ్రతం కేవలం కార్తీక మాసే కృత్వా అన్యకాలే త్యక్తవ్యః న. సర్వకాల సర్వావస్థాసు ఆచరణీయః ధర్మః కార్తీక ధర్మః. అతః సర్వప్రియో మాధవః. మాధవః నామ వైశాఖ మాసః. సరిగ్గా 6 నెలలకు వచ్చేది వైశాఖ మాసం. వైశాఖ మాసాన్ని కూడా చాలా గౌరవిస్తాం మనం. మాస మాహాత్మ్యాలలో కార్తీక మాసానికి ఎంత విలువనిస్తామో మాధవ మాసానికి, వైశాఖ మాసానికి కూడా అంత విలువనిస్తాం. ఆశ్వయుజ మాసానికి ఎంత విలువనిస్తామో చైత్ర మాసానికి అంత విలువనిస్తాం. ఆశ్వయుజ మాసంలో అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తాము. చైత్ర మాసములో పురుష రూపముగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాం. ఇలా ఉత్తరాయణములో ఉండేటువంటి మాసాలు, దక్షిణాయనంలో ఉండేటువంటి మాసాలు,
ఈ రెండింటిని సమానంగా మనము జోడిస్తూ ఉంటే అన్ని కాలాలు అందరికీ ఇష్టమైనవి. అతః సర్వప్రియో మాధవः. మాధవः ఇత్యుక్తే లక్ష్మ్యాः పతిः విష్ణుः. విష్ణుः एव न कालः. सर्वप्रियः कालः कः इत्युक्ते कार्तिकमासः. कुतः कार्तिकमासः? नरकमार्गाः अत्र भवन्ति, दौर्भाग्यमार्गाः अत्र भवन्ति, मृत्युद्वाराणि अत्र भवन्ति. రెండు కోరలు కలిగినటువంటి కాల దోషాలను తొలగింపజేసేసుకునే వారంతా కూడా కార్తీక మాసాన్ని గౌరవిస్తారు. కాబట్టి మృత్యువుల కోరల నుంచి బయటికి రావడానికి కార్తీక మాసం ఆచరణం. అతః సర్వేపి కార్తీక మాసః సర్వప్రియః. కాలః సర్వప్రియః. కాలం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? భగవాన్ ఉక్తవాన్ భగవద్గీతాయాం కాలోస్మి, అహం కాలః అస్మి, నేను కాలుణ్ణి అని చెప్పారు. కాలుణ్ణి అంటే భయం, కానీ కాలాన్ని అంటే అందరికీ సంతోషం. అనడంలో లఘుభేద, సంస్కృతే భేద నాస్తి. కాలోస్మి ఏక ఏవ కాలః, భయంకరః అపి కాలః సహ ప్రేమకరః అపి స ఏవ కాలః. ధర్మాచరణేన ప్రేమ కరోతి, ప్రియం కరోతి, అధర్మాచరణేన భయం కరోతి. కార్తీక మాసే స్నానం న కరోతి, దానం న కరోతి, యజ్ఞం కరోతి, యజ్ఞం న కరోతి, యాగం న కరోతి, అధర్మపరాయణః భవతి, నాశం ప్రాప్నోతి. కార్తీక మాసే ధర్మం కరోతి, దీపం దదాతి, స్నానం కరోతి, అనుష్ఠానం కరోతి, పూజాం కరోతి, జపం కరోతి, పుణ్యం భవతి. కార్తీక మాసంలోనే ఇవి చెయ్యాలా? ఒక్కసారి మనము తత్వాత్వికంగా ఆలోచిద్దాం. కార్తీక మాసాన్ని మనం గౌరవిస్తున్నాం, విలువిస్తున్నామంటే మనము మిగతా మాసాలలో ఎలా ఉన్నా సరేనా? ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి. అలా బోధించే మాసము కూడా కార్తీక మాసమే. అన్ని రోజులు ఇలా ప్రొద్దున్నే చలిపెట్టినా స్నానం చేసి, చీకటి ఉన్నా భయపడకుండా దీపం పెట్టుకొని వెళుతూ, కష్టాలున్నా కూడా అనారోగ్యాలున్నా కూడా తొలగుతాయి అనే ఆలోచన కార్తీక మాసం. చలిలో చలిని స్వాగతించాలి, చీకటిలో వెలుగున స్వాగతించాలి. ఏతాదృశ భావన ఎత్ర భవతి తాదృశః పుణ్యప్రదః కార్తీక మాసః. కాబట్టి అన్ని మాసములను ఆరాధించాలి అనే ప్రేరణ చేసే మాసం ఇది. అంటే అర్థమేమిటి? జీవితమునంతా కూడా ఒక పారమార్థికమైన విధానములో ఒక దేవ లక్షణాల వైపు తీసుకొని వెళ్ళే మాసము కార్తీక మాసం. ఏ కాలమైనా మనకు కార్తీక మాసమే. కృత్తిక అగ్ని ఎప్పుడు అవసరం లేదు. తిండికి అగ్ని కావాలి, జ్వాల కావాలి. ఏ యంత్రం వల్ల వచ్చింది అగ్ని, దేని వల్ల వచ్చింది అగ్ని, ఇది కాదు మనకు ప్రధానం. అగ్ని అవసరమా లేదా? అతః మూల దేవత కృత్తికా నక్షత్రయుక్త దేవత అగ్ని. కృత్తికా నక్షత్రయుక్త చంద్రః తేజశాలి చంద్రః. కార్తీక మాస పూర్ణిమ రోజున చంద్రుడు అంత ఉత్సాహంగా వస్తాడు. కృత్తికా నక్షత్రముతో కూడిన చంద్రుడు రాకా పూర్ణిమ అంటాం మనం. పూర్ణిమ నుంచి పూర్ణిమ వరకు ఉండేదే మాస వ్యవహారం. మనము మిగతావి ఏమి చేసినా మనము అమావాస్య నుంచి అమావాస్య వరకు పూర్ణిమ అనే వ్యవహారం చేస్తున్నాం కొన్ని ప్రాంతాలలో. కానీ ఎక్కువ ప్రాంతాలలో పూర్ణిమ నుంచి పూర్ణిమ వరకు చేసేటువంటి
మాసం. అతః సర్వప్రియః మాసః కార్తీక మాసః. మనము ఈ మాసాన్ని ప్రీతి కలిగి ఉన్నాము అని అంటే సంవత్సరం మీద కూడా ప్రీతి కలిగి ఉన్నాము. ఎందుకంటే భగవంతుడు మాసరూపుడు, కాలరూపుడు. కళా కాష్ఠ శివ సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉంటుంది. కళ ఆయనే, కాష్ఠ ఆయనే, ముహూర్తం ఆయనే, క్షణం ఆయనే, నిమేషం ఆయనే అని ఇవన్నీ భగవంతుని యొక్క పేర్లు చెప్పడం జరిగింది. శివునికి మహాకాలుడని పేరు. మహాకాల శివ. కాలోస్మి అని చెప్పుకుంటే కాలుడవుతాడు విష్ణువు. మహాకాలుడంటేనే భయంకరంగా ఉండి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవాడు శివుడు. నన్ను ఆశ్రయించండి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అన్ని వదిలిపెట్టి నన్ను శరణు పొందండి. అన్ని వదిలిపెట్టి నన్ను శరణు పొందంటే నన్ను శరణు పొందితే అన్నిటినీ మీరు చేసి తీరుతారని అర్థం. భగవంతుణ్ణి శరణు పొందినటువంటి వాడు భగవంతుణ్ణి అంతటా చూడాలి. భగవంతుణ్ణి అంతటా చూడకపోతే భగవంతుణ్ణి పూజించినట్టు కాదు. మామేకం శరణం వ్రజ అంటే నన్ను శరణి పొందితే చాలు. నన్ను శరణు పొందినవాడు ఉత్సాహవంతుడవుతాడు. నన్ను శరణు పొందినటువంటి వాడు క్రియాపరుడవుతాడు. నేను ఎలా చేస్తే అలా చెయ్యాలి, అది నన్ను శరణు పొందడం అంటే అర్థం. కాబట్టి సర్వప్రియ కార్తీక, సర్వప్రియో మాధవ. సర్వప్రియో మాధవ అనే శబ్దాన్ని కార్తీక మాసానికి నేను విశేషణంగా చెప్పాను. ఇందులో సర్వం అంటే అన్నిటికీ అని అర్థం. సర్వ అంటే ప్రతివాడు అని అర్థం. సర్వా అంటే ప్రతి స్త్రీ అని కూడా అర్థం. ప్రకృతికి ఇష్టము. సర్వప్రియో మాధవ అంటే కార్తీక మాసము సర్వప్రియం. సర్వం అంటే ప్రకృతికి ప్రియం. ఇలాంటి మాసం ఎప్పుడు ఉంటే అందరం హాయిగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడతాం. ఇలా లేకపోతే ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా, చలి ఎక్కువగా ఉన్నా మనం ఇష్టపడం. అతః సర్వప్రియో మాధవ. కాలః అయం కార్తీక, కాలః సర్వప్రియః. ఇది ఆధారంగా చేసుకొని సర్వకాల ప్రియాః వయం భవామః. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి శరణు పొందడం ద్వారా, కార్తీక మాసాన్ని శరణు పొందడం ద్వారా అన్ని మాసాల ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అని అర్థం. అతః సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ ఇత్యుక్తే ధర్మ విరోధం కురు ఇత్యర్థః నాస్తి. వేద విరోధం కురు ఇత్యర్థః నాస్తి. వేద విరోధం కృత్వా మాం శరణం వ్రజ ఇత్యర్థః న భవతి. భగవాన్ ధర్మస్వరూపః. అతః ధర్మస్వరూపః అయం, వేదస్వరూపః అయం, కాలస్వరూపః అయం. భగవంతుడు 3 స్వరూపాలు కలవాడు. ధర్మము, వేదము. వేదము కోసము సంస్కృతాధ్యయనం, ధర్మము కోసము సకల పురాణాది ఇతిహాసాది ధర్మశాస్త్రాది అధ్యయనం, నిర్ణయం కోసము శాస్త్రాల యొక్క అధ్యయనం. అది యథాశక్తి చేసిన ఆచరణం మాత్రం ముఖ్యం. ఆచార ప్రభవో ధర్మ. అతః సర్వేపి వయం కార్తీక మాస ప్రియాః భవామః. మాధవః ఇత్యుక్తే విష్ణుః. సర్వప్రియః మాధవః అత్ర కార్తీక మాసే భవతి. సర్వప్రియః ఉమాధవః. ఇక్కడ సమాసములో సమాసపదంగా తీసుకొని సర్వప్రియో మాధవః అంటే అందరికీ ప్రియమైన శివుడు కలది ఈ మాసం. ఈ మాసములో సర్వప్రియః మాధవః భవతి. శివుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యాలి అంటే నిర్గుణ ఆరాధన చెయ్యాలి అని అర్థం. నిర్గుణ రూపుడైన శివునికి అభిషేకం చేయాలి. కానీ అభిషేకం చేసేటప్పుడు
మనము నమ్మక చమకాది మంత్రాలను పఠిస్తాం. అంటే అర్థమేమిటి? నమ్మక చమకాల మంత్రాల్లో సర్వ విశ్వం ఉంది. సర్వ విశ్వమును నమ్మక చమక మంత్రాలలో పఠిస్తూ ఉండడం వల్ల అభిషేకము నిర్గుణానికి చేస్తాము, మంత్రాన్ని సగుణ మంత్రాన్ని పఠిస్తాం. ఈ విధంగా శివునికి ప్రియమవుతుంది. సాలగ్రామ కూడా లింగమే. లింగము వేరు, సాలగ్రామ వేరు అనుకోకూడదు. లింగం అంటే చిహ్నం. విష్ణువుకు చిహ్నముగా ఒక స్వరూపాన్ని, శివునికి ప్రియంగా ఒక స్వరూపాన్ని, ఒక అచేతనాన్ని, అమ్మవారికి ప్రియంగా ఒక అచేతనాన్ని మనం కల్పించుకోవడం ఒక ఆచరణం. అంటే అచేతనాలలో చేతనాన్ని చూచే లక్షణం మనదనర్థం. శివలింగమును అభిషేకిస్తే శివ విశ్వస్వరూప, మొత్తం విశ్వమంతా తీసి ఒక చిత్రంగా దగ్గరికి చేరిస్తే శివలింగంగా మారుతుంది. అది శ్రీచక్రంగా మారుతుంది, అది సాలగ్రామగా మారుతుంది, అది శోణ శిలారూపంగా మారుతుంది, అది స్ఫటిక లింగంగా మారుతుంది. అంటే సూర్యునిగా మారుతుంది, గణపతిగా మారుతుంది, అదేవిధంగా విష్ణువుగా మారుతుంది, అమ్మవారుగా మారుతుంది. అలా సర్వదేవతలుగా మారేటువంటి నిర్గుణ శివారాధన, నిర్గుణ విష్ణు ఆరాధన, నిర్గుణ గణపతి ఆరాధనకు ప్రతీక శివలింగం. ఎక్కువ శివలింగాన్ని మనం ఆరాధన చేస్తాం. కానీ అభిషేకము చెయ్యాలి అంటే సాలగ్రామకు అభిషేకం చేస్తాం, శ్రీచక్రానికి అభిషేకం చేస్తాం. ఎక్కడా రూపం కనిపించదు. శోణ గణపతికి ఎర్రటి శిలారూపముగా ఉండే గణపతిని ఆరాధన చేస్తాం. స్ఫటికంగా ఉండేటువంటి స్వామిని మనం ఆరాధన చేస్తాం, సూర్యుణ్ణి. అదేవిధంగా గండకీ నదిలో ఉండేటువంటి లింగముగా విష్ణులింగమును ఆరాధన చేస్తాం. నదులు లింగములు, క్షేత్రాలు లింగములు. ఇవన్నీ కూడా కాశీ క్షేత్రం గొప్పది, అయోధ్య క్షేత్రం గొప్పది, రామేశ్వరం గొప్పది, మహాలక్ష్మి స్థానాలు గొప్పవి, సంపద కలిగిన దేశాలన్నీ గొప్పవి అని అనుకుంటాం. ఇదంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. శ్రీ అంటే సంపద, శ్రీ అంటే ధనం, శ్రీ అంటే జ్ఞానం. సమస్త దేవతల్ని కొలుస్తాం. అతః సర్వప్రియ మాధవ భవతి, సర్వప్రియో మాధవ, సర్వప్రియ ఉమాధవ భవతి. ఉమా అనే శబ్దానికి రోహిణీ నక్షత్రం అనే అర్థం ఉంది. ఉమకు ధవుడైనటువంటి వాడు చంద్రుడు. కార్తీక పూర్ణిమ, ఆశ్వయుజ పూర్ణిమ, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేటువంటి కార్తీక మాసాన్ని చాలా గౌరవిస్తాం. లక్ష్మితో ఆరంభమవుతుంది. లక్ష్మి కోజాగరి వ్రతముతో లక్ష్మీనారాయణులు ప్రయాణం చేస్తారు. ఎవరు ఈ రోజున జాగరణం చేస్తారా అని ఎదురు చూస్తుంటారు. అలా కోజాగరి వ్రతమును ఆరంభం చేసుకొని ఉత్తర దేశంలో ఆశ్వయుజ మాసంలో చేస్తారు. దక్షిణ ప్రాంతంలో మనము రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ద్వారా కార్తీక మాసంలో కోజాగరితో పూర్తి చేస్తాం. జాగరణ చేసే మాసాలు ఈ రెండు, ఆడుకునే మాసాలు ఈ రెండు, సంతోషముతో గడపదగిన మాసాలు ఈ రెండు. మేఘాలు ఆవరిస్తే మనకు సంతోషం కొంచెం భగ్నమవుతుంది, కానీ పూర్ణిమను చూస్తే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది ఈ రెండు మాసాలలో. కాబట్టి మేఘాలు కొంత పక్కకు తొలగుకొని మేఘాలతో కలిసి ఉన్నా సరే చంద్రుడు మాకు లక్ష్మితో ప్రకాశించాలి. గోపికలంతా కూడా భావిస్తారు మాకు కృష్ణుడు కావాలి అని కార్తీక మాసపు పూర్ణిమ నాడు. అతః వయం సర్వేపి కార్తీక ప్రియాః. సర్వప్రియ కార్తీక, సర్వప్రియో మాధవ. కాబట్టి ఉమాధవ అంటే చంద్రుడు, సర్వప్రియ ఉమాధవుడు కలిగిన మాసం ఇది. సర్వప్రియోమా, అందరికీ ప్రియమైనటువంటిది ఉమాదేవి. ఉమా అంటే
తపస్సు చేసుకునే అమ్మాయి అని అర్థం. ఉమా అంటే అన్నం పెట్టే అమ్మాయి అని అర్థం. ఉమా అంటే అన్నింటినీ తల్లిగా భావించేది అని అర్థం. అన్నింటినీ తల్లిగా చూడాలి అని చెప్పేటువంటిది. కాబట్టి లక్ష్మి, పార్వతి, సరస్వతులు ముగ్గురు కూడా ఉమా శబ్దములో ఏకరూపాన్ని పొందుతారు. మా అంటే అమ్మ. లక్ష్మీ అమ్మ మనకు పార్వతి అమ్మ కాదా, సరస్వతి అమ్మ కాదా? కాబట్టి అమ్మా అని పిలుస్తాం కదా. అతః మా ఇత్యుక్తే సరస్వతి, పార్వతి, లక్ష్మీశ్చ. అతః సర్వప్రియః మాధవః. సర్వప్రియ ఉమాధవః. ఉమా 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 ఉమో ఉమోమోమోమోమోమోమో అంటే ఉమా ఓం రెండు ఉన్నాయి అందులో. ఓంకార స్వరూపమైనది. అతః సర్వప్రియో మాధవ. సర్వప్రియ ఓం. సర్వప్రియో ఆధవ అత్యంత ప్రియ. సర్వప్రియమైన ఓంకారము అందరికీ ప్రియమైనది. ఓంకారము నుంచే సర్వశాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు వచ్చాయి. ఓమితి బ్రహ్మ ప్రసౌతి. ఓం అని ఓం యొక్క వైభవము అంతా మన వేదాలలో, ఉపనిషత్తులలో విశేషంగా మాండుక్యోపనిషత్తులో కూడా చెప్పడం జరిగింది. అతః ఓం ప్రియాః వయం సర్వేపి. అతః సర్వప్రియో మాధవః అయం కార్తీక మాసః. ఇలా మా అంటే లక్ష్మి, మాధవుడు అంటే గణపతిని కూడా లక్ష్మీ గణపతి అని పిలుస్తాం మనం. అంటే అన్ని విఘ్నాలను పోగొట్టడానికి మనకు లక్ష్మితో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. గణపతి అగ్ని కాబట్టి అగ్నిని పూజించినా గణపతిని పూజించినా ఒకటే అని భావిస్తాం. ఆ గణపతికి జ్వాల ఉంటుంది, జ్వాలయే మా. కాబట్టి మాధవ నామ అగ్ని, మాధవ నామ గణపతి. మా అంటే కాంతి. మా కాంతికి ధవుడైనటువంటి వాడు సూర్యుడు. ఏ దేవత కాడు మాధవుడు? అతః మనకు సంస్కృతం అర్థం తెలిస్తే అన్నీ అవుతాయి. అతః సర్వప్రియో మాధవ. అయినా శ్రీమాన్ ఒక శ్లోకముతో కొంచెం విపులీకరించి నేను పూర్తి చేస్తాను. శ్రీమాన్ అయం మాసః శ్రీమాన్. లక్ష్మితో ప్రారంభమవుతుంది. లక్ష్మి అంటే వెలుగు, లక్ష్మి అంటే జ్యోతి. పూర్ణిమ నుంచే, ఆశ్వయుజ పూర్ణిమ నుంచే కాదు, ఇంకా చెప్పాలంటే విజయదశమి నుంచే కార్తీక మాస ఉత్సవాల్ని చేయడం ప్రారంభం చేస్తారు ఉత్తర ప్రాంతంలో. మా తండ్రి గారు విజయదశమి నుంచే కార్తీక మాసం యొక్క వైభవాన్ని, పురాణాన్ని మొదలుపెట్టి చెప్పేవారు. ఆ విధంగా పూర్ణిమాంతముగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం అమాంతముగా మనము చేస్తాము. కానీ కార్తీక మాస మాహాత్మ్యములో పూర్ణిమ వరకు ఉండేటువంటి ఎక్కువగా ధర్మాలు, ఆచరణాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్పబడ్డాయి. కాబట్టి అమావాస్య వరకు చేసిన చిట్ట చివరిది మా కార్తీక పూర్ణిమ. ఆ కార్తీక పూర్ణిమను ఆ కార్తీక అమావాస్య దాకా పెంచుకుంటూ పోతాం మనం. అంటే కార్తీక పూర్ణిమ తర్వాత ఇప్పుడేమో కార్తీక పూర్ణిమ వరకు ధర్మాచరణము, ఇంట్లోనే ఆచారాలన్నీ కూడా చేసి వనభోజనాలకు కృష్ణపక్షాన్ని మాసానాం మార్గశీర్షోహమని మార్గశీర్ష మాసము అప్పుడే ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టే ఆ సమయములో వనసంతర్పణల పక్షం అది. కృష్ణపక్షములో మనం వనసంతర్పణలు చేస్తాం. వనసంతర్పణల కోసం కృష్ణపక్షానికి పెడతాం. కానీ కార్తీక మాసంలోనే వనసంతర్పణం చేయాలి. అతః శ్రీమాన్ బ్రహ్మ సురాజ మౌలి జనక ప్రేష్ఠ. జనక మహారాజు గారికి వశిష్ఠ మహర్షికి జరిగిన సంవాదం ఇందులో ఉంది. కార్తీక మాసములో మనము
బ్రహ్మ జనక, బ్రహ్మయే జనకుడుగా కలిగినటువంటి వాడు వశిష్ఠ మహర్షి అని అర్థం. సురాజ ఋషి సురాజమౌళి జనక, నిమి అనే పేరు కలిగినటువంటి మహారాజు రాజమౌళి, చాలా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు. అలాంటి మంచి రాజుకు కుమారుడైనటువంటి వాడు జనకుడు. అతని పేరు జనకుడు అని పెట్టారు. ఆ మిథిలా నగరానికి ప్రభువైనటువంటి వాడు నిమి చక్రవర్తి. ఆ నిమి శరీరాన్ని మథనం చేయడం వల్ల పుట్టినవాడు కాబట్టి జనక మహారాజు. నిమి జనకుడుగా కలిగినటువంటి వాడు, బ్రహ్మ జనకుడుగా కలిగినటువంటి వాడు వశిష్ఠ మహర్షి. వీళ్ళిద్దరి యొక్క సంవాద రూపం ఇది. కార్తీక మాసపు సంవాద రూపం అంటే వీళ్ళిద్దరి మాటల్ని మనం చెప్పుకుంటాం అని అర్థం. సుసోమవ్రత, మంచి సోమవ్రతము కలది. అంటే చంద్రుడు ఉండగానే మేలుకోవాలి, చంద్రుణ్ణి చూస్తూ మేలుకోవాలి అన్నంత ప్రయత్నముతో మనము తొందరగా తెల్లవారుజామున చంద్రోదయం కోసం ప్రయత్నము చేసి సాయంకాలము చంద్రుడు ఉదయించేదాకా ఒక మహాప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది సోమవ్రతం అంటే. సోమవారము చంద్రునికి అధిపతి అయిన వారం అని ఒక అర్థమైతే, చంద్రుడు ఉదయించడం మొదలు పెట్టుకొని చంద్రుడు పూర్తిగా ఉండేదాకా చేసేటువంటి మాసవ్రతము కలది. సోమవార వ్రతాలు చేయదగినటువంటి మాసం అది. అలాంటి విశాలమైన మాస ఆదరణ కలిగినటువంటి మాసం ఇది. ఇక్కడ నిష్ఠుర అనేటువంటి ఒక అమ్మాయి కథ చెప్తారు. ఆ నిష్ఠుర ధర్మం అంటే మీ అందరికి ఒకటే మాటతో చెప్పాలి అంటే, మన సంప్రదాయాన్ని మానేస్తే అధర్మం, మన సంప్రదాయాన్ని చెబితేనే ధర్మం. మన పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా చెప్పకుండా ఉండడం వల్ల మన ధర్మం వ్యాప్తం అవ్వడం లేదు. మనం బయటికి వెళ్ళి బహిరంగంగా మన ధర్మం అంతా ప్రచారం చేసి మన ఇంట్లో లేకుండా చేసుకోవడం కాదు. మన ఇంట్లోనే మొదలు పెట్టేటువంటి ధర్మాచరణ ఇంటిలో చెప్పితే బయట చెప్పనక్కర్లేకుండా పిల్లలంతా ధర్మంలో పెరుగుతారు. ఈ కాలంలో మనము బయట ధర్మాలు చెప్తున్నాం కానీ ఇంటిలో మన పిల్లలకు, మన వాళ్లకు, మన భార్యకు, మన భర్తకు, మన పిల్లలకు, మన తల్లిదండ్రులకు మన ధర్మాన్ని గురించి ఆలోచించుకునేటువంటి అవకాశం లేకుండా చేసుకొని కాలాలన్నింటినీ కూడా దుష్కాలాలుగా చేసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు నుంచి మనము మన ఇంటిలో ధర్మాల్ని పాటించిన తర్వాతనే బయట ధర్మాలు. బ్రతకడం కూడా బయట అనవసరం. ఎందుకు ఇంట్లో ధర్మం లేకుండా పశువులాగా బ్రతకడం అనే విషయాన్ని మన పిల్లలకు బలవంతంగా నూరి రుద్ది చెప్పబడేదే ధర్మం. అలా నూరి రుద్ది చెప్పకపోతే ఎవరు ఆచరించరు. ఇంట్లో ధర్మం లేకుండా బయట ధర్మం ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికి అవసరం? కాబట్టి ఇంటిలో ధర్మాన్ని ఆచరించడం అనేది, నేర్పడం అనేది బయట వానికి జీవిక ఉందా లేదా ఆలోచించి అక్కర్లేదు. ఇది ఒక దురాలోచనతో, పశు ఆలోచనతో మనం చేశాము. ఇప్పుడు ప్రభు ఆలోచనతో చేస్తున్నాము. కార్తీక మాస ప్రభు ఆలోచన, సోమవార వ్రతం, భగవంతుడు. నాగశ్రీకర మాసం ఇది. నాగదేవత పంచమి, చతుర్థి ఉంటాయి కార్తీక మాసంలో. నాగశ్రీకర తత్వనిష్ఠుని యొక్క చరిత్ర ఉంటుంది ఇందులో. అతని బ్రహ్మరాక్షసులను ఉద్ధరింపజేస్తాడు ఆ తత్వనిష్ఠుడు. భగినీ భ్రాతృ ప్రసాదోదయ, సోదరి సోదరులకు అనుబంధాన్ని కలిగింపజేస్తుంది. పిల్లనిచ్చి అత్తవారింటికి పంపించినంత మాత్రమున నా చెల్లెకు నాకు సంబంధం లేదు అనుకోకూడదు ఒక సోదరుడు. తర్వాత నేను వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను, నాకు అన్నలతో సంబంధం లేదు అని చెల్లెలు అనుకోకూడదు అని బోధించేటువంటి పరమ
యమద్వితీయ కలిగిన మాసం ఇది. యమునాదేవిని గౌరవించి, యముని గౌరవించి, సోదరీ సోదరులను గౌరవించే మాసం. అయితే భార్యాభర్తలను గౌరవించవద్దా? భార్యాభర్తల్ని సహజంగా గౌరవిస్తాం, అది చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి భగిని భ్రాతృ ప్రసాదోదయ, అందరికీ ప్రసన్నత కలిగింపజేస్తుంది. సర్వప్రియా ఊ మాధవ, సర్వప్రియా, సర్వులకు ప్రియమైనది ఎవరు అంటే భార్య. సర్వప్రియో మాధవలో భార్య కూడా చేరింది అక్కడ. అందరికీ ప్రియమైనది ఎవరంటే భార్య. ఇష్టమైన స్త్రీ పురుషులకు ఇష్టం, ఇష్టమైన పురుషుడు స్త్రీకి ఇష్టమవుతాడు. ఆ ఇష్టమైంది ఎవడో ఎప్పుడు కాలానికి బట్టి మారకూడదు. ఎప్పటికైనా ఒకడే నా భర్త, నాకు తాళి కట్టినవాడు, నేను ఆయనకు కంఠం అనేటువంటి తాళి కట్టబడిన దాన్ని, నేను కూడా ఆయనకు ఒక తాళిని కట్టాను, ఆయనను వదలను అనే ధర్మముతో, నేను వదిలించుకోకూడదు అనే ధర్మముతో ఉండే భార్యాభర్తల మాసం కూడా కార్తీక మాసం. అత నాగశ్రీ ఇది లేకపోతే అధర్మం కలుగుతుంది అని. దురాచారం అంటే ఏమిటి? పతిపత్నులు విరోధించడం. అలాంటి దురాచారాలనే చెబుతుంది కార్తీక మాసం. అవి చెయ్యకూడదని చెబుతుంది. అత భగినీ భ్రాతృప్రసాదోదయ దీపజ్యోతి, దీప ఏవ జ్యోతి అస్మాకం, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ అని చెప్పేటువంటి మాసం దీపజ్యోతి. దీపములను పెట్టినట్టయితే శత్రువులు సంహరిస్తారు. శత్రుజిత్ అనేటువంటి రాజు, అతన్ని కోరినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ, అతని భర్త, ముగ్గురు కలిసి దీపాన్ని వెలిగించేసేసి ప్రాణాలను ఒకేసారి పోగొట్టుకున్న వాళ్లకు ముక్తినిచ్చేటువంటి మాసం. ప్రాణాలు పోకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడే నరకాన్ని అనుభవించేవారు. వాళ్లకు దోషాలు అంటే ఎక్కడైతే మనకు దోషము జరిగిందో ఏ లోకంలో, ఆ లోకంలోనే, ఆ జనాలలోనే మనము దోషాన్ని పోగొట్టుకోవాలని అర్థం. ఇంతకు పూర్వం నేను తప్పు చేశాను, అందరు నన్ను తప్పు చేశాను అంటున్నారు అని బయటికి వెళ్లకుండా, ఎవరికి తిరగకుండా కాకుండా, నేను తప్పు చేశాను, జరిగింది దోషము, ఇదిగో ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాను, నేను అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నాను, ఇకపైన నా అనుష్ఠానమే తెలియాలి తప్ప నా యొక్క దోషాలు ఎవరికి గుర్తు రాకూడదు అని ధైర్యముతో ఎవరైతే మళ్ళీ ధర్మములో తమను ప్రవేశింపజేసుకుంటారో వారు కార్తీక మాస ప్రియులవుతారు. అతః సర్వప్రియో మాధవ దీపజ్యోతి జ్యోతి హరిప్రమాథి. హరిప్రమాథి, హరి శత్రువులను, ప్రమాథి నువ్వు నశింపజేసే మాత్రం. మనకు శత్రువులు ఎవరూ ఉండరు. శరీరంలో సహజంగా ఉండే శత్రువులు ఉంటాయి, వాటిని పోగొట్టుకోవడం కోసం చేసే మాసం ఇది. బయట శత్రువులు తప్పు చేస్తే ఉంటారు, తప్పు చేయకపోతే ఉండరు. తప్పు గణిస్తే వాళ్ళు శత్రువులు అవుతారు, కానీ తప్పు గణించకపోతే వాళ్ళు శత్రువులు కారు కదా. కాబట్టి భారతదేశం ఎప్పుడు ఆ సర్వదేశ ప్రియం అవుతుంది, అయింది. ఇంకా తొందరగా అమెరికాది దేశాల పతులు కూడా గమనిస్తారు. జనాలు గమనించారు, పతులు గమనిస్తారు, దేశాధిపతులు గమనిస్తారు. అతః కొంతమంది అధర్మ విరోధము, అధర్మ వ్యాప్తి కోసం ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉండవచ్చు, కానీ అనుగ్రవాదం విశ్వ మార్గం అనే ఒక కొత్త మార్గాన్ని చూపిస్తున్నది భారతదేశం. ఇది ఉగ్రవాదం ఉండకూడదు. ఉగ్రవాదం ఉండాలి, చరిత్రలో ఉండాలి, అంతే. ఉగ్రవాదము ఎవరికైనా ఆవేశం కలిగిన వాళ్ళకు ఉండాలి, తప్పదు, వాళ్ళ ఆవేశం అంత గొప్పది కాబట్టి. తమో గుణం కూడా ఒక గుణం కాబట్టి అది కూడా ఉండాలి, అంతే. కానీ మనుషులకు తమో గుణం ఉండకూడదు. పశుపక్షి కృమికీటకాదులకు అవి తప్పదు కాబట్టి వాటికి తమో గుణం ఉండాలి.
మనుష్యునికి తమో గుణము స్వాధీనముగా ఉండాలి అని చెప్పబడే మాసం ఇది. అత హరిప్రమాథి వనభుక్ వనభోజనము కలది ఈ మాసం. ఏవం సద్ధర్మ వైవిధ్యక, అనేకములైన ధర్మాలు, వైవిధ్యము కలిగిన ధర్మాలు ఇందులో ఉన్నాయి. చిన్న పనులే ధర్మం అంటే ఏమీ కాదు. దీపం పెట్టడం, స్నానం చేయడం, తల్లిదండ్రులను ఆరాధన చేయడం, భగవంతుడి పూజ చేయడం, మంచి మాటలను వినడం, చెడు మాటలను వినకపోవడం, ఉపకారం చేయడం, అపకారం చేయకపోవడం, ఇంతకంటే ఏం ధర్మం ఉంది? కానీ ఇవి ఏమీ కదా, ఇంతే కదా అని అనుకుంటే మనము చెయ్యం. ప్రతి క్షణము వీటి గురించి చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే తెలియకుండా మనకు సోమరితనం వస్తుంది. తెలియకుండా స్నానము చెయ్యము, తెలియకుండా కోపాన్ని పెంచుకుంటాము, తెలియకుండా తల్లిదండ్రులను దూషిస్తాము, తెలియకుండా పిల్లల్ని దూషిస్తాము, తెలియకుండా పెళ్లిని దూషిస్తాము, తెలియకుండా పిల్లలు కాకూడదని అనుకుంటాము. నా సుఖమే నాకు స్వర్గము అనేది అమాయకమైనటువంటి అజ్ఞానముతో ఉంటాము. కాబట్టి సద్ధర్మ వైవిధ్యక శ్రీ విష్ణు స్మరణ, విష్ణువును అంతటా వ్యాపించే భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు. నేను రహస్యంగా పాపము చేసినా భగవంతుడు చూస్తాడు అని ఒక ఆలోచనను కలిగింపచేసే మాసం శ్రీ విష్ణు స్మరణ. శివార్చన పరహ, శివార్చనను శ్రేష్టముగా చెప్పేటువంటి మాసం. సర్వప్రియో మాధవ సర్వప్రియ కార్తిక ఇది అహం కార్తీక మాస విషయే అహం ఉక్తవాన్. నేను అన్నట్లుగా కొన్ని విషయాలన్నింటినీ కూడా చెప్పాను. అహం తెలుగు మాస్తు ఇది ఉక్త్వా తెలుగు భాషణమేవ అధికం కృతవాన్. భవతాం ప్రియత్వాయ అహం సంస్కృతేన భాషణం న కృతవాన్. తథాపి ధర్మం భవంతః జానంతు, సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః, ఆచార్యాయ ప్రియం ధనమాహృత్య ప్రజాతంతుం మా వ్యవచ్ఛేత్సీః. సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం, ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం, కుశలాన్న ప్రమదితవ్యం, భూత్యైన ప్రమదితవ్యం, స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం, దేవపితృకార్యాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. యాన్యనవద్యాని కర్మాణి తాని త్వయా ఉపాస్యాని నో ఇతరాణి. యాని అస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయా ఉపాస్యాని నో ఇతరాణి. ఇది సదుపదేశ జీవనం, భారతీయ జీవనం సర్వదా వయం కుర్మః. ఏతం అవకాశం కల్పితవతాం భవతాం ధన్యవాదాంజలిః. యద్యపి సమయः అతీతः తథాపి ప్రశ్నార్థం అవకాశः భవతి. ఇతోపి 10 నిమేషకాన్ 15 నిమేషకాన్ స్వీకుర్వంతు ఇతి అహం విజ్ఞాపయామి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. చాలా సులభమైన, అతి సులభ భాషయ మహోదయ మహత్వపూర్ణ సందేశం మనకి ఇచ్చారు, దత్తవాన్. ప్రత్యేకంగా సంస్కృతస్య జ్యోతిం, ఆ సంస్కృతంలో ఆ జ్యోతి మనలో వెలిగించాలి. ఆ సంస్కృతం జ్యోతిని వెలిగిస్తే అది ధర్మాచరణకి, అంటే ధర్మమంతా కూడా ఆ సంస్కృతంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది. ఆ ధర్మాచరణకి మనకి ఆ జ్యోతి వెలిగించుకోవాలి అంటూ ఎంతో చక్కగా సందేశం ఇచ్చారు. కార్తీక సర్వ ప్రియ మాధవ, లక్ష్మీప్రియ కార్తీక మాస, శివప్రియ కార్తీక మాస అంటూనే వారు సర్వప్రియో మాధవ, సర్వప్రియ ఉమాధవ, సర్వప్రియ మాధవ అని కూడా చెప్తూ మహాకాళ శివ అమాధవ కూడా కార్తీక మాసం. అందువల్ల దీపావళి పర్వ మనం విశేషంగా చేసుకుంటాం. అమాప్రియ. అస్తు మహోదయ. అలానే
కళ కాష్ట మూర్త అంటూ వారు ఆ కాలుడే శివుడు. ఆ కాలమే కార్తీక మాసం. సర్వకాలంలో ఈశ్వర రూపమైన ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించడమే ఈ కార్తీక మాస విశిష్టత అంటూ ఆఖరిలో కూడా ఆ శిక్షావళిలో ఉన్నది, ప్రజాతంతు మా వ్యవచ్ఛేత్సి. ఈ తంతు విడగొట్టే అధికారం మనకి లేదు, అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం, సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం, కుశలాన్న ప్రమదితవ్యం అంటూ వారు చక్కటి అద్భుతమైన మహోత్కృష్టమైన సందేశం మనకు అందించారు. మహోదయ ప్రయత్నం మటుకు చేసి కాస్త వదత సంస్కృతం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తానని నేను నా వరకు హామీ ఇస్తున్నాను. అర్థమవుతుంది అంతా, కానీ మాట్లాడాలంటే భయము. అది మీరు ఇవాళ కాస్త తొలగించారు. అభయమాస కార్తీక మాస. అభయమాస చాలా బాగుంది. నేను అందరికీ కూడా ఒక్కసారి ఇది అన్మ్యూట్ చేస్తానండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రశ్నలు ప్రశ్న ఉత్తరాలు ఇప్పుడు ప్రశ్నలు చెప్పండి. ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేస్తాను నేను.